اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو دنیا کے اندر جو ہے اس مالک کائنات نے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگ جو ہے دنیا کے اندر کھاتے پیتے سبھی کچھ کرتے، مالک کا احسان نہیں کرتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پھر بھی ہم لوگوں کے اوپر جو ہے رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہے تو زمین و آسمان کو الٹ دے، یعنی ہم لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پھر بھی ہم لوگوں کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اعمال اور بغض کو دور نہیں کرتا اور اپنے عمل کو درست نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم لوگوں کو شکریہ ادا کرنی چاہیے اور اللہ کا احسان بجا لانا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے پھر بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے، شیء قدیر ہے، دو جہاں کے مالک و مختار ہے، زمین و آسمان کے مالک ہے، چاند و ستارے کے مالک ہے، لوح قلم کی مالک ہے، لوح محفوظ کی مالک ہے، پھر بھی ندی اور نالے، درخت اور پودے، جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی جانور، حیاتات اور نباتات جتنے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار میں ہے۔ ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومین بندے کر کے خطاب کیا گیا ہے، ہم لوگوں کو جو ہے مومین کر کے پکارا گیا ہے، ہم لوگوں کو جو ہے ایماندار کر کے پکارا گیا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں باجا لاتے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، تب تک ہم لوگ دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے کامیابی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میرے سوچنے کی بات یہ ہے، ہم لوگوں کی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرات میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے فرقان الحمید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کر کے پکارا ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگ جو ہے اچھے کام کرو، وعاملوا الصالحات، اور صالحات یعنی نیکیوں کی کام کرو۔ پھر بھی ہم لوگ جو ہے کھاتے پیتے سبھی کچھ ہیں، لیکن
अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा नहीं करते, हम लोग जो है अल्लाह तबारक व ताला का एहसान नहीं करते, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ों पर नहीं चलते, तो हम लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में दोनों में खसारा ही खसारा है। मेरे भाइयों और अजीज साथियों, सोचने वाली बात यह है कि हम लोग जो हैं अल्लाह तबारक व ताला का एहसान और अल्लाह तबारक व ताला का जब तक के हम लोग पैरवी नहीं करेंगे तब तक के दुनिया और आखिरत में दोनों में खसारा ही खसारा है। मेरे भाइयों और आजीज साथियों, अल्लाह तबारक व ताला का कितनी एहसान है कि हम लोगों के लिए जो है वादा करके रखे हुए हैं कि कल क़यामत के दिन जो है हिसाब निकास से भी माफ़ कर देंगे। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हमारे उम्मतों को जो है माफ़ कर दी जाए, लेकिन हम लोगों की करतूतें ऐसी है, हम लोगों की जो है नाफरमानी ऐसी है कि अल्लाह तबारक व ताला का एहसान नहीं बाजा लाते और ना ही शुक्रिया करते। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर इतनी सारे नियामतें दी है, खाते पीते सभी कुछ हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा नहीं करते। मेरे भाइयों और आजीज साथियों, सोचने वाली बात यह है कि ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ईमान के ऊपर जो है ताकीद दी है और ईमान को बचाया और हम लोगों तक के पहुँचाया। सहाबी कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक के पहुँचाए, सहाबी करम ताबीन तक के पहुँचाए, उलामा सुलाहा बुजुर्गान दीन गोस कुतुब अब्दाल जितने भी हैं सभी जो है ईमान से सरफरोस्त है। लेकिन हम लोगों के पास ईमान होते हुए भी हम लोग जो है दुनिया के कामों में मसरूफ़ हैं, दुनिया के कामों में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जो अहकाम हम लोगों के ऊपर दी है हम लोग उसको भी नहीं बजा लाते। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कि जो बंदा हमको याद करेंगे उस बंदे के लिए हम जो है 70 कदम ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे। मेरे भाइयों और आजीज साथियों, सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग चलते फिरते खाते पीते सभी कुछ हैं, लेकिन हम लोगों की गुनाह ही गुनाह है। हम लोग गुनाह में जो है डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को एहसास नहीं है कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात तो ये है कि गुनाह अजीम हम लोग कर लेते हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला के तरफ रुजू नहीं होते, अल्लाह तबारक व ताला से तौबा नहीं करते कि ए अल्लाह मेरे से ये गुनाह हो गई है, मेरे करतूत की वजह से मैंने ये नहीं समझ पाया कि ये गुनाह है या नेकी है या बदी है, लेकिन हमने नेकी और गुनाह और बदी को जो है एक साथ मिला देते हैं, तो हम लोगों की हस्र क्या होएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो है वज़ू करते वक्त जो है गुनाह को देखता था और गुनाह जो है वज़ू के कतरे से जाहिर होता था। तो मेरे भाई, सोचने वाली बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शख्सियत, पहले खलीफा, अल्लाह के नायबे रसूल जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी की मर्तबा है तो अबू बकर की मर्तबा है। लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि फिर हम लोगों की गुनाह कैसे होएगा, हम लोगों की गुनाह सारे आम होएगा। लोग देखते हैं, लोग समझते भी हैं। हम लोग दिनों के अंदर
جھوٹ کتنے بولتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، اور ہم لوگ جو ہیں تمام طریقے کا گناہ کو اپنے یعنی نیکی سمجھ کے جو ہے گناہوں کو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جو ہے لگے رہے اور برائی کو چھوڑ دے اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔